할렐루야. 오늘 우리 더함 한인교회 예배 오신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 함께 오늘의 예배를 찬양으로 시작하시겠습니다.
우리의 죄를 사해 주신 주님의 보혈을 함께 박수 치시면서 찬양하시겠습니다. 그대는 참으지 않은 것
Let us pray. Dear Heavenly Father, another week has gone by, and we are now here once again in this holy church to praise your name and to sing praises to you, Lord. Father, we thank you for protecting us and keeping us in your embrace during this week and giving us this opportunity for us to come to this church and be here with you today. Father, your grace has shone light upon us and has allowed us to ride the waves of uncertainty, of pain and suffering. You have led us to this path of freedom and knowledge so that we can enjoy the life filled with your Holy Spirit and be one step closer to you as days goes by. Thank you, Lord, for all of this. Lord, the world is sinning against you. This world is getting out of control, with teenagers swarming and murdering innocent lives. The war in Ukraine that has been going on for almost 1 year, killing innocent civilians and making children suffer the pain of losing their parents. People are having difficulty knowing what's wrong and what's right, and it hurts to see these happenings. Father, as Jesus says, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Please forgive them and forgive those lost souls, and use us to heal them. Give us your divine superpowers for us to touch their hearts and minds and to help them find and save their souls before it's too late. Father, leverage this church and the people within it and fill us with all your Holy Spirit so that we can feed these people that are lost with your words. Father, as always, we thank you for our Pastor Yoon, our praise team, and for our Sunday school teachers, for all their efforts to train us, to train our children to become the sons and daughters that would make you proud. Father, be with our Pastor Yoon today as he teaches us your words and he feeds us with your grace. Father, be with our Sunday school teachers who are working very hard to ensure our children gets nourished with your teachings. Father, be with all of us, with our direct family members, long-distance relatives, with our friends, and with our acquaintances in this upcoming week. Please protect us once again so that we do not falter and help us stand up against sins. Be with us as you always do and lead us to the right path. Please, Lord, help us not only survive through this financial crisis, but turn it around and make this crisis an opportunity. With you, we are not afraid. With you, we know we are safe. With you, we know you'll take us beyond what we can imagine. Thank you, Lord, and we pray all of this in Jesus' name. Amen. 도함교회 예배 오신 여러분을 하나님의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문 말씀은 출애굽기 15장 22절부터 27절의 말씀입니다. 저희 한 절씩 교독하겠습니다. 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도하매 그들이 나와서 수르 광야로 들어가서 거기서 사흘 길을 걸었으나 물을 얻지 못하고 백성이 모세에게 원망하여 이르되 우리가 무엇을 마실까 하매 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 그에게 한 나무를 가리키시니 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라. 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 율례를 정하시고 그들을 시험하실세 이르시되 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의를 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽 사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와임이라. 그들이 엘림에 이르니 거기에 물샘 열둘과 종려나무 이른 그루가 있는지라. 거기서 그들이 그 물 곁에 장막을 치니라. 아멘. 지난주부터 이 날씨가 엄청 추웠습니다. 지난주 금요일에는 마이너스 23도까지 내려간 것 같습니다. 이 캐나다가 원래
추웠었겠지만 지난 몇 년간 또 이렇게 추웠던 적이 없어서 그런지 너무나 춥게 느껴지는 그러한 한 주였습니다. 또 이제 다시 이 날씨가 또 괜찮아지는 것 같습니다. 또 우리 하나님께서 주신 이 따뜻한 또 이 귀한 날씨들을 또 감사함으로 보내시기를 바랍니다. 여러분들은 이 아낌없이 주는 나무라는 이야기가 이 동화책이 기억이 나시나요? 이 아낌없이 주는 나무의 줄거리는 이렇습니다. 이 한 소년이 이 사과나무 밑에서 놀고 있었습니다. 그러다가 이 사과나무에 이 사과가 열리면 그 사과를 따먹고 또 이 놀았던 소년이 이 자라서 청년이 되어서 이 결혼을 하게 됩니다. 이 청년은 이 사과나무 가지를 잘라서 이 신부와 함께 살 집을 짓습니다. 그리고 또 세월이 흘러서 이 청년은 장년이 되어서 이번에는 이 아예 사과나무 둥치를 베어 이 배를 만들어 이 먼 나라로 이 여행을 떠납니다. 이 세월이 흘러 이 소년은 이 노인이 되고 또 이제 기력이 다해버린 이 소년은 이 여태까지 아낌없이 모든 것을 준 이 사과나무의 그루터기에 와서 조용히 앉아서 쉬게 되므로 이 책의 이야기는 끝나게 됩니다. 이 어렸을 때에는 이 책을 읽으면서 이 나무가 정말로 이 아낌없이 주는구나라는 그러한 생각이 들었었는데 이 어른이 되어서 다시 이 책을 보니 이 생각의 관점이 조금 바뀌게 되었습니다. 이 소년은 이 끝도 없이 나무에게 요구를 합니다. 그리고 이 사과나무에게 이 필요한 것을 받고 또 이 사과나무를 떠나갑니다. 그리고 다시 이 자신에게 필요한 것이 생기자 다시 돌아와서 이 사과나무에게 이야기를 합니다. 그러면 또 이 사과나무는 다시 이 남자에게 아낌없이 나누어 줍니다. 물론 이 사과나무는 이 남자를 사랑했기 때문에 아낌없이 주었지만 이 막상 아낌없이 주는 이 나무에게서 이 모든 것을 받아가는 이 남자는 그것에 대한 이 감사보다는 이 당연히 가져가도 된다라는 그러한 생각이 드는 것 같다라는 생각이 들었습니다. 이 동화의 이 마지막 장면은 이 늙어서 이 돌아온 소년이 이 나무 밑둥에 앉아 있는 그러한 그림입니다. 이 평생 이 소년을 위해서 이 아낌없이 주었지만 이 소년이 이 나무에게 감사를 표현하는 것은 이 보지를 못했습니다. 이 감사도 없이 이 나무에 이 희생을 받은 소년은 과연 무엇을 배웠을까 하는 그러한 생각을 해보게 되었습니다. 이 자신이 이 받은 입장만을 이 생각하는 이 소년은 자신에게 이 아낌없이 준 이 나무의 희생을 알지도 못하고 또 이 감사하지도 못했습니다. 이 자신에게 무조건 이 베풀어진 이 사랑을 받고 또 이 경험하면서도 이 소년은 자기 자신만을 생각하는 그 이기적인 마음에서 전혀 자라지 못한 것입니다. 우리 여러분들은 지금 여러분들에게 이 주어진 그러한 것에 대한 이 감사가 있으십니까? 이 여러분들에게 이 주어진 것, 또 이 모든 것이 하나님의 은혜로 또 우리에게 주어진 것임을 진정으로 믿고 계십니까? 이 오늘 읽으신 이 본문의 말씀은 이 이스라엘 백성이 이 홍해를 건넌 후에 이 광야에 들어온 그 다음에 일어난 이야기입니다. 하나님께서 이 모세를 통해서 이 홍해가 갈라지는 큰 기적을 보이신 후에 이 이스라엘 백성의 모습을 보여줍니다. 이 이스라엘 백성의 이 모습을 통해서 우리의 상황과 또 우리의 모습을 다시 한번 돌아보는 그러한 시간을 갖도록 하겠습니다. 이 하나님께서 이 이스라엘 백성을 출애굽을 시키신 후에 이 홍해라는 그 시련을 겪고 또 그 시련을 이 사람의 뜻이나 이 사람의 능력이 아닌 오직 하나님의 능력으로 그 길을 열어 주셨습니다. 이스라엘 백성들은 이 초자연적인 상황들을 통해서 하나님을 경험을 하게 되었습니다. 그리고 오늘 읽으신 본문 15장의 이 앞절에 이 홍해의 기적을 묘사하며 이 모두가 춤을 추며 하나님을 찬양하는 모습을 보게 됩니다. 하나님이 하셨던 일들을 기억을 하며 또 감사를 하며 노래를 부르는 모습입니다. 이 여기까지는 너무나 좋습니다. 그런데 바로 그 후에 이 문제가 생깁니다. 본문 22절의 말씀을 보시면은
제가 읽겠습니다. 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도하며 그들이 나와서 수르 광야로 들어가서 거기서 사흘 길을 걸었으나 물을 얻지 못하고라고 기록이 되어 있습니다. 이 수르 광야에 들어와서 이 사흘간, 사흘길, 이 3일 동안 길을 걸었지만 이 물을 얻지 못했다고 합니다. 이 아마 본인들이 가지고 있었던 이 물을 다 마셨기 때문에 이 지금 엄청난 갈증이 나는 그러한 상황이었을 것입니다. 이 이스라엘 백성들에게 이 갈증이라는 이 시련이 다가오게 됩니다. 이 사흘간 걸었다라는 것은 이 아마 물을 찾기 위해서 계속해서 걷고 또 걸었던 것으로 생각이 됩니다. 그리고 이 사흘 만에 이 찾은 곳, 이 마라라는 곳에 도착을 하게 됩니다. 그리고 그곳에는 이 물이 있었습니다. 그런데 이 마라라는 곳에 이 물이 어떻습니까? 이 물이 아주 써서 마실 수가 없었다고 이 성경은 이야기를 하고 있습니다. 이 써서 마실 수가 없는 물, 즉 이 상황에서는 이 아무짝에도 쓸모가 없는 그러한 물이라는 것입니다. 그리고 이러한 상황에 이 이스라엘 백성들의 모습은 어떻게 변화가 되었습니까? 이 24절의 말씀을 보시면은 백성이 모세에게 원망하여 이르되 우리가 무엇을 마실까 하매라고 기록이 되어 있습니다. 이 백성들이 이 모세에게 원망을 합니다. 그리고 이 우리가 무엇을 마시냐라고 묻습니다. 이것은 그저 이 간단한 이 질문이 아닌 것 같습니다. 이 원망이 있고 또 그 안에 이 블레임, 남을 탓하는 것이 있습니다. 이 백성들의 이 불만은 이 모세에게 불만을 표현하는 것이 되지만 이 그와 동시에 그 백성들은 이 자기 자신도 모르게 이 하나님께까지도 이 원망과 또 이 불만을 표현을 하고 있는 것입니다. 이 똑같은 사람들이 이 상황에 따라서 이렇게 이 급변하게 변하는 모습을 보이고 있는 것입니다. 우리 성도 여러분, 우리 자신도 이 상황이 어떻게 변화하는가에 따라서 이러한 이 이스라엘 백성의 모습처럼 우리가 쉽게 변하는 모습을 때로는 보게 됩니다. 우리의 삶이 이 평안하고 모든 일이 잘 진행이 될 때에는 하나님이 하셨다라고 이 찬양을 하고 또 이 감사를 드리며 우리가 살아갑니다. 하지만 우리에게 이렇게 힘이 든 일이 생기게 되면은 그 전에 이 찬양했던 이 마음은 다 사라지게 되고 또 원망이 우리 안에 들어오게 됩니다. 하나님이 하신 일들을 잊고 또 이 불만이 생기게 됩니다. 그리고 그 불만과 이 원망을 가지고 또 하루를 살아가게 됩니다. 이 오늘 말씀에서 이 이스라엘 백성들이 이 자신에게 이 어려운 일, 이 마실 수 없는 이 쓴물을 발견하게 되자 이 원망을 한 것 같은 그러한 모습들이 우리 안에도 충분히 일어날 수가 있는 것이며 또한 지금도 일어나고 있는 것입니다. 그런데 이렇게 이 같은 상황에서도 이 다른 행동을 하는 사람이 있습니다. 이 모세는 이 모두가 함께 겪는 이 어려움 가운데에서 이 다른 행동의 모습을 보여줍니다. 이 이스라엘 백성들이 이 모세에게 원망을 하는 그때에 이 모세의 첫 번째 행동이 무엇이었습니까? 이 25절의 말씀을 보시면은 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 그에게 한 나무를 가리키시니 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라. 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 율례를 정하시고 그들을 시험하실세라고 기록이 되어 있습니다. 이 모세가 여호와께 부르짖었더니 이 모세는 이 여호와 우리 하나님께 부르짖었습니다. 즉 하나님께 이 기도를 했습니다. 하나님께 지금 이 상황을 아뢰었다라는 것입니다. 본인이 이 스스로 이 다른 곳을 다니면서 이 물을 찾는 것이 아니라 지금 그 상황을 그대로 전하며 또 하나님이 하실 일만을 기다리고 있었다라는 것입니다. 이 사흘 동안 이 광야의 길을 걸은 것, 또 그것은
본인이 할 수 있는 일이지만 이 광야에서 이 물을 찾는 것은 하나님의 뜻이 아니면 찾을 수가 없는 것입니다. 우리는 이러한 이 모세의 모습을 본받아야 합니다. 이 현실의 변화 속에서 이 감사와 불평 가운데 이 갈팡질팡하는 이스라엘 백성의 길을 가서는 안 되는 것입니다. 성도 여러분, 이 모세는 이 자신이 할 수 없는 일에는 하나님께 기도를 하는 사람이었습니다. 이것이 오늘 우리가 배워야 할 이 모세의 믿음의 자세입니다. 우리의 상황과 이 현실 속에 이 어려움이 닥쳐오게 될 때에 이 불평과 이 원망이 아니라 이 모든 문제를 해결을 하실 수가 있는 우리 하나님 앞에 나아가야 하는 것입니다. 가장 먼저 내가 할 수 없음을 겸손하게 깨닫고 오직 하나님 앞에 기도로 이 문제를 아뢰어야 하는 것입니다. 여러분이 원망과 이 불만을 품고 있으면 이 문제가 해결이 됩니까? 그렇지 않음을 우리 모두가 다 잘 알고 있습니다. 오히려 이 원망과 또 이 불평은 오히려 또 다른 이 원망과 또 이 불평으로 이어지게 됩니다. 그러나 이 상황에서 하나님을 바라보며 또 하나님께 나아갈 때 하나님의 일하심을 우리가 경험을 할 수가 있게 되는 것입니다. 여러분이 각자의 이 형편에 따라 이 각각 또 다른 어려운 문제들이 있을 것입니다. 어쩌면은 이 인생은 이 문제의 연속이라고 말을 해도 이것이 과언이 아닐 것입니다. 이 경제적인 문제, 또 이 관계의 문제, 또 건강의 문제, 또 이 자녀의 문제 등 이 하나가 해결이 되면 이 또 다른 하나가 이 생기는 것 같이 계속해서 이 어려운 문제들이 여러분들에게 다가온다면 지금 바로 우리 하나님 앞에 나아가야 하는 그러한 시간임을 우리가 깨달아야 하는 것입니다. 그리고 이러한 문제들을 누가 해결할 수 있는가를 먼저 생각을 하고 또한 기억을 해야 합니다. 그리고 지금까지 하나님께서 인도하시고 또 이 응답을 해주신 일들을 기억을 해보십시오. 이전에도 이 여러분의 근심과 걱정을 해결해 주신 주님께서 지금도 여러분의 문제, 그 근심들을 해결해 주시기를 원하시며 또 하나님께서는 이 여러분들의 간구와 이 간청을 기다리고 계십니다. 우리 다음 성도 여러분, 오늘 하나님 앞에 이 예배로 모인 우리가 가장 먼저 기억을 해야 할 것은 무엇일까요? 그것은 바로 우리가 이 예배하는 이유입니다. 우리는 오늘 이 자리에서 우리의 찬양을 받기에 합당하신 하나님, 하나님의 사랑과 은혜, 그리고 하나님의 이 전지전능하심을 찬양하고 또 의지하러 우리가 이곳에 모인 것입니다. 오늘 예배를 받으시는 우리 하나님을 인정하십시오. 하나님이 어떤 분이신가를 먼저 생각을 하십시오. 그리고 이 예배를 통해서 하나님을 더욱더 의지하며 또 우리의 상황들을 하나님 앞에 올려드리는 시간이 되시기를 축원합니다. 이 예배를 통해서 여러분의 마음에 있는 이 불평과 이 원망을 버리고 오직 하나님 앞에 이 상황들을 올려드림으로 또 하나님께서 여러분의 삶에 역사하시는 이 모든 일들을 체험하시기를 축원합니다. 아멘. 계속해서 이 25절의 말씀을 보시면은 이 모세가 이 하나님께 부르짖었습니다. 그리고 그 후에 어떠한 일이 일어나게 됩니까? 이 여호와께서 그에게 한 나무를 가리키시니 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라라고 이 기록이 되어 있습니다. 이 모세가 이 기도로 부르짖었을 때에 또 주님이 보여주십니다. 모세에게 이 한 나무를 가리키시고 모세가 그것을 던지니 이 물이 달게 되었다라는 것입니다. 여기서 우리가 기억을 해야 하는 것이 있습니다. 여러분, 이 모세가 아무나 물에 던진 것이 아닙니다. 하나님께서 말씀하신 그 나무를
그 물에 던진 것입니다. 이 자신의 상상으로, 이 자신의 계획으로 이 아무나 집어서 던진 것이 아니라 이 주님께서 말씀하신 그 나무를 집어서 던진 것입니다. 그리고 이 이스라엘 백성들이 그 물을 마실 수가 있게 됩니다. 이 더 이상 이 쓴물이 아니라 이 사람이 마실 수가 있는 그러한 물이 되었다라는 것입니다. 오늘 이 모세의 이 모습처럼 우리 또한 이 주님의 말씀에 더욱더 귀를 기울여야 합니다. 이 어려운 상황 가운데 이 하나님 앞에 나아가는 성도들에게 하나님께서 분명히 말씀을 하시고 또 지시하는 것을 믿어야 합니다. 우리가 하나님께 이 우리의 문제들을 기도로 올려드린다라는 것은 그저 문제를 전가하고 나는 모른 척하는 것을 의미를 하는 것이 아닙니다. 이 내가 할 수 있는 것과 내가 하지 못하는 것을 이 믿음의 눈으로 나누는 것입니다. 이 어떠한 이 한 어머님이 계셨습니다. 그 어머니는 이 자식들을 위해서 엄청나게 기도를 하시는 분이었습니다. 이 새벽에도 기도를 하고 또 저녁에도 기도하고 이 자신의 이 모든 시간을 이 자식들을 위한 기도에 쏟는다고 해도 이 과언이 아닐 정도로 자식들을 생각을 하고 기도하시는 그러한 어머니였습니다. 저도 그분의 이야기를 들으면서 저렇게 자식들을 위해서 이 열심히 기도하는 분이 계시네라고 생각을 하면서 참 좋게 이 생각을 했습니다. 그런데 나중에 이 다른 이야기를 듣게 되었습니다. 이분은 이 새벽에 이 자식들을 위해서 이 기도하러 이 예배에 가서 이 예배가 끝나도 혼자서 더 오래 늦게까지 이 기도를 했습니다. 그래서 이 자식들은 이 아침을 차려주는 이 어머니를 만날 수가 없습니다. 이 학교에 다녀와도 이 집에서 어머님은 없었습니다. 이 모든 것을 하나님께 맡기고 이 자신은 이 자식들을 위해서 이 기도를 합니다. 그리고 이 자식들과 이 남편은 이 어머니와 이야기할 시간이 없습니다. 왜냐하면 이 어머니는 이 기도를 해야 하기 때문에 이 자식들과 이야기를 할 시간이 없었다라는 것입니다. 이 어머니는 이 자식들을 이 뒷바라지하는 이 다른 엄마들을 이해하지 못했습니다. 왜 자식들을 이 수발하느냐? 하나님이 알아서 다 키워주신다. 나는 맡기고 이 기도만 하면 된다라고 자신의 믿음을 이 다른 사람들에게도 전하고 또한 이 설득을 하는 분이었습니다. 여러분, 이 기도하는 어머니도 참 좋습니다. 또 그리고 이 자식을 위해 수발하고 또 헌신하는 어머님도 참 좋습니다. 그러나 우리가 여기에서 이 주위에서 이 보아야 할 것이 있습니다. 하나님께서 이 부모들에게 이 자녀를 주실 때에는 이 자식들을 믿음으로 양육하고 돌봐야 할 책임을 함께 주셨다라는 것을 우리가 기억을 해야 합니다. 자녀들에게 하나님을 전하고 이 성년이 될 때까지 이 안전하고 올바르게 자라도록 지도하고 돌봐야 하는 책임이 우리 부모에게 있는 것은 누구나 다 아는 그런 아주 당연한 사실일 것입니다. 이 자식을 이 사랑과 이 정성으로 훈육하며 키우는 것이 쉬운 일이 아닙니다. 이 자녀를 키우면서 우리는 더 하나님께 기도하게 되고 또 이 사명을 잘 감당하게 해달라고 더 기도하게 되는 것입니다. 그런데 이러한 이 당연한 이 자신의 의무를 하나님께 이 기도를 한다는 핑계로 멀리하고 또 기도에만 이 몰두한 이 어머니에게 이 무조건 이 칭찬만을 할 수 없는 아쉬움이 남았습니다. 그리고 이 아쉽게도 또 그렇게 기도를 했던 이 자녀들은 이 성인이 되어서 하나님과 멀어진 그 모습을 보았습니다. 이 어머니는 이 자식들에게 하나님을 소개하는데 이 실패를 한 것입니다. 이 자식들이 보고 느낀 이 하나님은 언제나 자신들에게서 어머니를 빼앗고 자신들을 외롭게 하시는 하나님, 이렇게 이 하나님의 모습을 잘못 인식하는 그러한 결과가 일어나게 된 것입니다. 여러분, 이것도 버리지 말고 저것도 버리지 말아야 합니다. 우리의 믿음의 눈,
이 믿음의 눈에 이 시력을 우리가 올려야 합니다. 내 가족, 내 자녀, 내 사업, 이렇게 당연히 이 내가 해야 하는 일에만 빠져 살아가면서 이것이 이 믿음의 삶이라고 여기면서 살아가고 있지는 않습니까? 우리의 믿음의 시력은 이렇게 좁아져서는 안 됩니다. 이 믿지 않는 사람들도 이 당연하게 하는 일을 하면서 어쩌면 우리는 이것이 하나님의 일이라고 이 생색을 내고 있지 않은가, 한번 정직하게 우리가 우리 자신을 돌아보아야 합니다. 이 상황 가운데에서 내가 할 수 없는 것은 우리 하나님께 기도를 올려드립니다. 그리고 나서 이 내가 해야 하는 일을 찾아야 합니다. 그것은 이 내가 당연히 감당해야 하는 일상을 넘어 또 이웃과 사회로 전달이 되는 그러한 순종입니다. 하나님께서는 이 우리의 순종을 통해서 함께 역사를 이루어 나가심을 기억을 해야 합니다. 순종을 하기 위해서는 하나님이 지금 나에게 무엇을 하기를 원하시는가? 하나님이 지시하는 것이 무엇인가를 우리가 깨달아야 합니다. 이 교회 공동체 안에서 여러분에게 이 순종을 원하십니다. 더 나아가 이 사회 공동체와 이 지역을 위해서도 우리에게 요구를 하시는 그러한 순종이 있을 것입니다. 여러분이 계속해서 이 기도하고 있는데 이 응답이 늦거나 이 변함이 없을 때는 기억을 하십시오. 이 상황에서 이 나에게 하나님이 원하시는 것이 무엇인가 하는 것을 찾아 우리가 순종을 해야 하는 것입니다. 그리고 우리가 순종을 하기 위해서는 먼저 우리가 하나님의 음성을 들어야 합니다. 하나님이 우리에게 하시는 그 말씀에는 우리가 귀를 막고 이 내가 하고 싶은 말, 그런 것만 요구해서는 하나님의 음성을 들을 수가 없습니다. 성도 여러분, 이 모세가 기도하면서 우리 주님의 지시를 듣지 않고 이 아무 나무까지나 이 아무 나무나 이 물에 집어 던졌다면 이 물은 계속해서 마실 수가 없는 쓴물이었을 것입니다. 하지만 주님께 이 귀를 기울이고 또 지시하신 그 나무를 순종으로 던졌기 때문에 이 물을 마실 수가 있게 된 것입니다. 이 모세가 이 주님의 말씀에 이 순종을 함으로 아무런 이 쓸모가 없는 물에서 이 모든 사람들에게 이 도움이 되는 그러한 물로 변화가 된 것입니다. 여러분, 이 여러분의 삶에 이러한 마라의 이 쓴물이 있으십니까? 이 우리에게 이 쓴물이라고 이 생각되는 것들이 이 주님이 인도하시면 이 마실 수가 있는 아주 유용한 그러한 물이 될 수 있음을 기억을 하십시오. 그리고 그 물이 이 마실 수가 있는 물이 되기 위해서는 주님이 말씀하신 방법대로 이 순종을 해야 함을 또한 기억을 하십시오. 이 우리 주님은 이 우리의 부르짖음을 들으시는 그러한 분이십니다. 지금도 여러분의 음성을 듣기를 원하시며 여러분들에게 이 답을 주시기를 원하시는 분이십니다. 이 예배를 통해서 이 우리의 심령에 담겨 있는 이 원망과 불평들을 내려놓는 그러한 시간들이 되시기를 축원합니다. 이것이 이 예배의 축복이며 하나님이 우리에게 주신 이 특권임을 기억을 하십시오. 그리고 이 새로운 소망과 믿음을 우리의 심령에 채우십시오. 하나님의 은혜와 이 사랑을 더욱더 기억을 하십시오. 우리 하나님은 이 여러분의 삶에 언제나 동행을 하시고 함께 하시기를 기뻐하심을 기억하십시오. 우리를 사랑하시는 하나님께서 우리에게 주시는 말씀을 큰 기쁨으로 받으십시오. 하나님이 우리에게 이 순종을 요구하시는 이 부분이 무엇인가 간절히 사모하며 기도하십시오. 이 호세아서 6장 6절 말씀을 보시면은 나는 인애를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라라고 기록이 되어 있습니다.
또한 이 골로새서 1장 10절의 말씀에는 주께 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 라고 기록이 되어 있습니다. 이 더 많은 말씀들이 하나님을 아는 것에 대해서 이 말씀을 하고 계십니다. 그리고 우리는 하나님에 대해서 이 알기 위해서 더욱더 힘써야 합니다. 우리 하나님의 말씀을 통해 하나님에 대해서 우리가 더욱더 알아가야 하는 것입니다. 그리고 우리의 삶에 주시는 하나님의 말씀을 우리가 찾아야 합니다. 이것이 하나님께서 원하시는 우리의 믿음의 자세이며 우리의 삶 속에 하나님의 역사를 경험하는 방법입니다. 이 시간 우리 주님의 말씀에 이 귀를 기울이며 우리 삶의 어려움과 이 모든 근심들을 주님께 올려드리고 주님이 주시는 우리 주님의 뜻으로 순종함으로 이 모든 근심과 이 걱정들을 해결받는 우리 더함의 모든 성도님들이 되시기를 축원합니다. 아멘. 말씀을 마무리하겠습니다. 하나님께서 이 이스라엘 백성들을 너무나 사랑하셔서 이 애굽으로부터 탈출을 하도록 이 인도를 하여 주셨습니다. 그리고 그 과정에서 이 하나님께서 이 홍해를 가르시고 또 그들을 구원하여 주었습니다. 그리고 오늘 이 마라의 이 쓴물을 또한 단물로 바꿔주심으로 그들에게 이 마실 물을 허락하여 주셨습니다. 하나님께서는 이 원망과 이 불만이 가득했던 이 이스라엘 백성들이지만 그들 가운데 이 하나님의 음성에 귀를 기울인 이 모세라는 한 사람의 순종을 통해서 이들에게 다시 우리 하나님의 기적을 경험을 하게 해주십니다. 그리고 계속해서 그들에게 이 하나님이 하신 일들을 기억을 해야 하며 하나님의 일하심을 체험하도록 또 인도하여 주심을 우리가 보게 됩니다. 그리고 26절과 27절의 말씀을 통해서 이 이스라엘 백성들에게 이 약속을 주십니다. 26절의 말씀을 보시면은 이르시되 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의를 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽 사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와임이라. 우리 성도 여러분, 이 오늘 예배를 통해 주시는 이 말씀의 결론은 하나님을 기억하자입니다. 우리 하나님은 어떠한 분이십니까? 하나님은 우리의 이 신음을 들으시는 분이며 어떠한 상황에서도 하나님을 의지하기를 원하시는 그러한 분이십니다. 우리는 이 하나님의 동역자로 부름받은 이 존재임을 기억하십시오. 그리고 우리가 이 살아있는 이날에 이 순종해야 하는 것이 무엇인지 우리가 깨달아야 합니다. 이것이 우리의 삶의 이 가장 큰 축복이며 우리의 어려움과 또 이 문제 가운데 하나님의 역사하심을 경험하는 길인 것입니다. 우리 더함의 이 모든 성도님들은 오늘 하나님께서 주신 이 약속들을 기억을 하시며 또 그 말씀대로 이 순종을 함으로 주님이 주신 모든 축복들을 다 받으시기를 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 이 시간 오늘 말씀을 생각하면서 함께 다 같이 기도하겠습니다. 하나님께서 우리에게 행하신 일들, 우리 삶 가운데 하나님께서 임재하여 주시고 우리를 인도하여 주시고 우리에게 보여주시고 우리가 체험한 하나님을 이 시간에 다시 한번 생각하며 기억하기 원합니다. 우리의 모든 근심과 걱정과 모든 짐들을 우리가 하나님께로 들고 나아갈 때에 하나님께서는 기쁘게 그것을 받아주시며 또한 우리에게 모든 문제들을 해결해 주실 수 있는 분임을 기억을 하면서 이 시간에 함께 하나님께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아버지께서 항상 우리와 함께 해주시고 동행하여 주시고 우리 인도하여 주시고
우리가 자주 잊으며 기억하지 못하고 살아왔음을 다시 한번 고백합니다. 아버지, 이 시간 우리가 다시 한번 기억하기 원합니다. 하나님께서 하신 일들을 우리가 다시 한번 기억을 하기 원합니다. 우리가 근심과 걱정을 가지고 하나님 앞에 나아올 때 하나님께서 그것을 모두 해결하여 주시는 그런 하나님이심을 다시 한번 깨닫기 원합니다. 우리의 삶을 인도하여 주시고 우리 삶 가운데 역사하여 주시고 우리가 불가능한 일을 가능하게 하여 주시는 하나님만 바라보는 삶을 살아가도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 오직 하나님 한 분만 의지하며 나아가는 삶을 살아가는 우리 모두가 될 수 있도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 우리의 주의와 환경을 따라 살아가는 것이 아니라 하나님이 허락하신 그 길을 따라 살아갈 때 주의 환경이 변하며 우리의 삶이 변하는, 우리 삶이 변화가 되는 그러한 삶을 살아가는 우리 모두가 될 수 있도록 아버지께서 허락하여 주시옵소서. 자, 기도하겠습니다. 하나님, 지금 이 시간 우리가 하나님을 바로 알기를 원합니다. 우리를 복주신 하나님, 우리의 죄를 용서하신 하나님, 우리에게 하나님 은혜를 베푸신 하나님을 우리가 믿습니다. 하나님 앞에 우리의 어려움들을 모두 올려드립니다. 우리의 상황을 긍휼히 보시고 모든 상황 가운데 하나님의 역사를 이루어 주옵소서. 오늘 예배하는 모든 더함 성도들에게 지혜를 허락하여 주셔서 하나님의 뜻을 깨달을 수 있기를 원합니다. 우리가 해야 하는 것들을 알려주시고 하나님이 일하실 때 우리는 순종으로 하나님과 함께 모든 일들을 이루어 나갈 수 있도록 순종의 믿음을 더하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 더 함께 예배 오신 여러분 모두를 환영합니다. 저희 새벽기도 예배가 매주 토요일 오전 7시에 교회에서 있습니다. 많은 참석하시고 또 기도함으로 또 한 주를 보내시면 감사하겠습니다. 저희 마지막으로 찬양하고 기도하고 예배를 마치겠습니다. 이 시간에 먼저 우리 교회를 위해서 기도하겠습니다.
우리 결혼교회가 하나님만 바라보는 교회가 되게 해달라고, 그리고 이 지역에 이 빛과 이 소금이 되는 그러한 교회가 되게 해달라고 이 시간에 함께 기도하시겠습니다. 주신 아버지 감사합니다. 아버지 이 시간에 간절히 바라고 기도하는 것은 우리 더함교회가 이 지역에 이 빛과 소금이 되는 그러한 교회가 되기를 원합니다. 아버지 간절히 바라는 것은 우리 교회가, 우리 특별히 교함에 있는 모든 성도들이 하나님의 말씀에 순종을 하며 하나님을 체험하는 삶 살아감을 통하여서 하나님의 뜻을 깨닫고 또 순종으로 행동하는 그러한 믿음을 이들에게 허락하여 주시옵소서. 하나님께서 맡겨주신 이 사명, 이 복음을 들고 이 지역에 또 나아갑니다. 하나님을 전할 때 하나님께서 함께해 주시고 더 많은 사람들, 예수님으로부터 떠나져 있던 사람들이 다시 돌아오게 허락하여 주시고 더 많은 사람들이 하나님을 알아가며 하나님께 찬양을 드리는 그런 삶을 살아가는 그런 역할에 우리가 즐거운 하나님의 축복의 통로가 되도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 오직 하나님의 말씀에만 집중하며 하나님의 말씀에 순종하며 나아가는 삶을 통하여서 우리를 통하여서 그리스도의 향기가 더 부어지는 그러한 삶을 살아가는 우리 모두가 될 수 있도록 아버지께서 허락하여 주시옵소서. 아버지 이 시간에 우리 각자의 개인의 기도, 또 개인의 소원과 이 가정의 소원을 하나님께 올려드리는 그러한 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님께서 우리의 모든 이 기도 제목들을 다 들어주시고 또 우리가 기도하는 것보다도 우리에게 더 중요한 것들, 또 우리에게 필요한 것들로 채워주실 것을 믿으면서 또 기대하면서 함께 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 감사합니다. 아버지 이 시간 하나님 앞에 우리의 모든 근심과 이 걱정들을 올려드립니다. 우리가 하나님만 신뢰하며 하나님만 믿고 나아가며 하나님께 기도하며 나아갈 때 하나님께서 우리에게 응답을 하여 주심을 우리가 경험하도록 아버지 우리를 인도하여 주시옵소서. 우리가 큰 것만 기도하는 것이 아니라 작은 것부터 하나님을 의지하며 기도하는 삶을 살아가기 원합니다. 하나님께서 보여주심으로 또 우리가 하나님의 응답하심을 체험하고 깨달음으로 우리의 믿음이 더욱더 성장을 하기를 원합니다. 우리는 기도하고 있지만 또 하나님께서 보실 때 우리에게 더 필요한 것들, 더 중요한 것들로 응답하여 주실 것을 우리가 깨닫게 해 주시옵소서. 우리에게 지혜를 허락하여 주셔서 하나님이 하신 일이 무엇인지 정확하게 알아갈 수 있는 그런 지혜를 우리에게 허락하여 주시옵소서. 특별히 영적인 분별력을 허락하여 주셔서 우리에게 듣는 마음을 허락하여 주시고 하나님께서 말씀하실 때 그 말씀을 붙잡고 나아갈 수 있는 그런 믿음을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 우리가 하나님이 말씀하실 때 듣고 끝나는 것이 아니라 그 말씀을 듣고 순종함으로 행동함으로 나아감을 통하여서 우리의 신앙이 더욱더 성장하는, 우리의 믿음이 더욱더 성장하는 힘들을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 감사합니다. 우리를 항상 보호하시고 인도하여 주심에 감사드립니다. 우리가 하나님의 하신 일들을 기억을 하기 원합니다. 우리 삶 안에 주님이 하신 일들, 주님의 은혜를 기억하고 또 품고 하루하루를 살아가는 우리가 되도록 허락하여 주시옵소서. 우리의 모든 근심과 이 걱정, 짐들을 하나님 앞에 올려드립니다. 우리의 모든 근심을 주님이 해결하여 주시고 우리는 그저 주님의 말씀에 순종하며 행동으로 실천할 때 주님의 역사하심을 경험하는 우리 모두가 되게 허락하여 주시옵소서. 또 이제 다시 세상으로 나아갑니다. 이 세상에 나아가서 일을 할 때에 우리와 항상 함께 하시는 우리 주님만 신뢰함으로 이 세상의 모든 유혹들로부터 승리하며 하나님께 영광을 올려드리는 삶을 살아가도록 허락하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 지금 이 시간 하나님의 일은 하나님께 맡기고 또 하나님께 기쁨으로 순종하기로 작정하는 우리 더함의 모든 성도들에게 지금부터 영원까지 함께 있을지어다.
하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다.